इंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री राधा विनोदी बिहारी जी की जय। जय परमाराध्यतम परम करुणामय जगत गुरु पाद पद्म परिव्राजकाचार्य पर्य नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी गुरु महाराज जी की जय। जय रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। सारस्वत पूजन त्रिदंडी पादगण की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। वृंदी जी महाराज की जय। अमल पुराण श्रीमद भागवत महापुराण की उपस्थित भक्तवृंद की बोलो। राधाष्टमी तिथि की तिथि उद्यापनकारी भक्तवृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रो जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्ड गिरिवरमोह श्रीराधिका माधवासां प्राप्तजस्य प्रथितं श्रीगुरो तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपदाय श्रीकेशव प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय श्रीगौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन नामी धारिणे। नमो विष्णुपदाय श्री आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमते भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने। अतिमर्त चरित्राय शास्त्रितानंच पालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमोदायिने। प्रभुपाद अंतरंगाय सर्वसद्गुणशालिने मायावाद तमघ्नाय वेदांतार्थ विदे नमो। नमो विष्णुपदाय श्रीकृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी द्वैताय कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। संकर्षणकारणतो साई गर्भदोषाई च पयब्धिसाई शेषांश जशांश कलाश नित्यानंदकरं शरणमस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोपांगर मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ श्री राधा मदन मोहनौ। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधस्य मधुरत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव्यौ पृष्ठले विषेव मनस्मरामि।
শ্রীমান রাসরসারম্ভী বংশী বটতর স্থিত কার্চন বেণুষণের গোপী গোপীনাথ স্তিন ওং বৃন্দা ওই তুলসী দেব্যই প্রিয়া ওই কেশবস্য কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্তৈ নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসতি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যাহার করুণা হলে শ্রী ভগবত করুণা লাভ করা যায়, যাহার করুণা ব্যতীত বদ্ধজীবের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পন্থা থাকতে পারে না, সেই পরম অর্চনীয় নিত্য বন্দনীয় নিত্য স্মরণীয় জগৎগুরু পাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য বর্জ্য নিত্য লীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ শ্লোভক্তি বেদান্ত পর্যটক গোস্বামী গুরুবরের রাতুল যুগল চরণে ভক্তিপূর্ণ বিনম্র ভুলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণামান্তে অহৈতি কৃপা ভক্তি প্রার্থনা। তৎপশ্চাৎ নবদ্বীপস্থ শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রাক্তন আচার্য গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজু মোদীয় পরম গুরু পাদ পদ্ম শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর, যিনি শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক আচার্য, তাঁর শ্রীচরণে অহৈতিক কৃপা প্রার্থনা করি ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত নিবেদন করি। সকল মঠ মিশন আসনের প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামক আচার্য, নিত্য জগতের বার্তাবাহক, জগৎজীবের শান্তির দূত স্বরূপ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ শ্লোভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের চরণ প্রান্তে এ দাসের শত সহস্র প্রণাম নিবেদন করি ও অহৈতিক কৃপা ভক্তি প্রার্থনা করি। মোদীয় শিক্ষাগুরু, যিনি এই আসনে বসার অধিকারটুকু দান করেছেন, পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বেদান্ত গভস্তি নেমি মহারাজু, তাঁর শ্রী যুগল চরণে আমি আমার মন কুসুমাঞ্জলি নিবেদন করি ও অহৈতিক কৃপা ভক্তি প্রার্থনা করি। তিনি জয়যুক্ত হন, তিনি জয়যুক্ত হন, আমাকে কৃপা আশীর্বাদ করুন। উপস্থিত আসনে সমাসীন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দ ও মাতৃবৃন্দা, স্নেহের ছোট ছোট ভাই বোন সকলকে আমি যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, অভিবাদন ও হার্দিক অভিনন্দন, হৃদয় ভরা ভালোবাসা আমি জ্ঞাপন করি। সকলেই যথাস্থানে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, এই কৃপা আশীর্বাদ করুন। নিত্যকাল যেন আপনাদের কৃপা আশীর্বাদে হরিগুরু বৈষ্ণবের মহিমা কীর্তন করে আমার এই হীন জন্মকে যেন আমি ধন্যাতীত ধন্য করতে পারি। আজ বড় আমাদের কাছে খুব সুন্দর দিন একটি উপস্থিত হয়েছে, যে দিনটি আমরা দিন্ডাবাবু কি দিনডা চন্দন দিন্ডা মহাশয়কে কেন্দ্র করে উপস্থিত হতে পেরেছি। এই দিন বড় শুভ দিন, কারণ শাস্ত্রকার জানাচ্ছেন যদ অচ্যুত কথা আলাপন কর্ণ পীযুষ বর্জিতম তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্ন ন দুর্দিনম। মেঘাচ্ছন্ন দিনকে আমরা দুর্দিন বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবে তাহা নয়। মনুষ্য জীবনের সবথেকে ভাইটাল হলো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হরিনাম, কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর। যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এই জন্য কৃষ্ণ ভজন করে কালাতিপাত করাটাই হলো বুদ্ধিমানের প্রথম লক্ষণ। আর সেটি হলো মনুষ্য জীবনেই সম্ভব, অন্য কোনো জন্মে হবে না। কারণ সকল জন্মই, মনুষ্য জন্ম ব্যতীত সকল জন্মেই হলো ইতর জন্ম। এই জন্য মনুষ্য জন্মেই কেবলমাত্র হরি আরাধনাই কর্তব্য। তা আমরা মনুষ্য জন্ম যেহেতু পেয়েছি, হরি আরাধনা আমাদের অবশ্যম্ভাবী করা দরকার। নাহলে আমরা হয়তো শুনি কি অষ্টোত্তর শতনামের মাঝে আছে কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসার আইনু, কে না জানে, একটা ছোট ছেলেও জানে। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা হরিভজনে সকলেই লিপ্ত হতে পেরেছি? শুদ্ধ চেতনাও আমাদের মনে নেই, শুদ্ধ চেতনাও আমাদের সে বাস্তব জ্ঞান আমাদের রূপান্তরিত হয় না। এই জন্য আজকে দিন্ডাবাবুর চরণে আমি বিশেষ করে প্রণাম জানাই। কেন? এই যে দিনটিকে তিনি ভক্তের আগমন করেছেন, সেই জন্য আরেকটি জিনিস আছে, এই বাণী কুসুমাঞ্জলি আজকে হতভাগার বিশেষ একটা দিন। বাণী কুসুমাঞ্জলি ভগবানের চরণে, রাধারানীর চরণে আজকে যে একটু ফুল চন্দন অর্পণ করতে হয়, এটা হয়তো সকলেই জানে না, করে না। তার উদ্দেশ্যে যে ব্রতে আজকে আমাদেরকে থাকতে হয়, সেটাও অনেকে জানে না।
হ্যাঁ, কেউ বা হয়তো নগণ্য খাওয়ারও খেয়েছে আজকের দিন, কিন্তু এই দিন হলো সবথেকে অঞ্জলি প্রদানের দিন, রাধারানীর কৃপা পাওয়ার একটা বিশেষ দিন। আরেকটা দিন আছে রাধাকুণ্ডে, যখন আমরা সেই রাধাকুণ্ডের কৃপা বা রাধারানীর কৃপা, রাধাকুণ্ডে স্নান, সেটি একটি বিশেষ তিথি। সেই তিথিতে আমরাও যদি রাধারানীর সেই জানবেন আপনারা, ওই উড়ন্ত যন্ত্রের দ্বারা পুষ্প বর্ষিত করেন রাধাকুণ্ডের পুরোটাই, একবার উপর থেকে সুন্দর করে গোলাপ গোলাপ বিভিন্ন গন্ধযুক্ত সুগন্ধযুক্ত যে উপর থেকে ছাড়ছে, তার যে সুমেরু বাতাস প্লাবিত হচ্ছে, তাতে সুন্দর এক মানে বিশেষ পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়, মানুষের মন প্রাণ যেন উদাস হয়ে যায়। তো আজকে সেই জন্য আমরা একটা দিন পেয়েছি রাধারানীর চরণে বাণী কুসুমাঞ্জলি নিবেদন করার। একটি এই হতভাগা আপনাদের কৃপায় এই জায়গাতে আসতে পেরেছে। তা আমাদের শ্রীকান্ত প্রভু উনি দয়াবান, উনি হঠাৎ এই আসনটা ছেড়ে দিলেন। উনি নিজেই পাঠ করেন, উনি একজন বড় পাঠক আছেন, কিন্তু আমার যদিও অতটা জ্ঞান নেই, জ্ঞানও নেই আর গুণও নেই, কিছুই নেই, কিন্তু যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, একমাত্র ভক্ত করুণা সার। তোমরা যদি কৃপা করো, করুণা করো, তবে হবে আমার এই দিনটিতে পারাবার। বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। কারণ এই বাণী কুসুমাঞ্জলি আর আপনারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা, এই ইন্দ্রিয়কে যে একাদশটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমরা এই যে 5টি আছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, তার মধ্যে কান, কর্মেন্দ্রিয় আছে ও জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় 5, কর্মেন্দ্রিয় 5, সঙ্গে যদি মন যুক্ত করা হয় তাহলে কি হবে? একাদশটা ইন্দ্রিয় হবে। তাহলে এখানে আমরা যে করণকে নিতে পেরেছি সেটি হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়র অনুগত, যে 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয় তার অনুগত। জ্ঞানেন্দ্রিয় কেন বলবো আর কর্মেন্দ্রিয় কেন বলবো না? যে আমাদের দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ে আমরা কর্ম সাধিত করতে পারি তাকে বলে কর্মেন্দ্রিয়। আর যে ইন্দ্রিয়গুলো আমরা জ্ঞান মাধ্যম দিয়ে কর্ম করতে পারি তার নাম হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। যেমন কান, উদাহরণ কান। কান কিন্তু শুনলো, মেয়ে ডাকলো না ছেলে ডাকলো, মা ডাকলো না বাবা ডাকলো, কি কুকুর ডাকলো না বিড়াল ডাকলো, তাহলে এটা কে পৌঁছাচ্ছে? বুদ্ধিতে গিয়ে শ্রবণ ইন্দ্রিয় কিন্তু বুদ্ধিতে জানাচ্ছে। ওখান থেকে আমরা বিচার করে আমরা ঠিক করতে পারলাম যে মা ডেকেছে, কি অন্যের ঘরে মা নয়, আমার মা ডেকেছে, কি তো ওখানে তো অন্যের ঘরে মা আমরা স্থির করতে পারতাম, কিন্তু না, জ্ঞান ওখানে বিবেচনা করে বলে তার নাম হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। আমি কি বুঝাতে পারলাম? বাস। আর কর্মেন্দ্রিয়, তাহলে জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টি কি কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই 5টি হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই যতগুলো বললাম, চক্ষু লাল দেখলো না নীল দেখলো, তাহলে এখানে একটা বিচারের বিষয় থেকে যাচ্ছে। সেই বিচারটা কে করছে? না জ্ঞান। এই জন্য এইগুলো সব জ্ঞানেন্দ্রিয়। কান, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নাক, পচা গন্ধ না দুর্গন্ধ না সুগন্ধ না অন্যের গন্ধ না ভোগের গন্ধ না মিষ্টির গন্ধ, এই যেগুলো জ্ঞান দ্বারা বিবেচিত হয়, এই জন্য আমাদের এগুলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। জিহ্বা টক আস্বাদন করলো না তিতো মিষ্টি আস্বাদন করলো, কি এইগুলো। আর কি দেখা যাচ্ছে না? আরেকটা হচ্ছে ত্বক। ত্বক হচ্ছে বাতাস, ঠান্ডা বাতাস না গরম বাতাস, এই যে স্পর্শ সুখ অনুভূতি করে, এই হলো ত্বক। এই জন্য এগুলো এই 5টিকে বলা হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর কর্মেন্দ্রিয় যে অঙ্গের দ্বারা বা যে ইন্দ্রের দ্বারা কর্ম সাধিত হয়, প্রত্যেকটির কিন্তু কর্ম আলাদা। তাহলে এই 5টি ইন্দ্রের নাম কি? সেগুলো কি কি না? বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। বাক মুখ, বাক পানি, পানি মানে হাত, বাক পানি, পানি মানে তো জল জানি, কি তো পানি মানে হাত কি করে হলো না? বিষ্ণুর এক নাম হলো চক্রপাণি, আপনারা কি জানেন? বিষ্ণুর এক নাম চক্রপাণি, তার হাতে চক্র থাকে বলে। বাস। শিবের আরেক নাম শূলপাণি, তার হাতে ত্রিশূল থাকে বলে। তাহলে পানি মানে হাত, যার হাতে ত্রিশূল আছে বা শূল আছে,
হ্যাঁ, 3টি শুল, তার আবার মানে আছে, সেগুলো আলাদা কথা। সে ত্রিশূল কি 3টা শুল, শুল থাকে বলে তার নাম শূলপাণি। ঠিক আছে, তাহলে পানি মানে তাহলে একসঙ্গে আমরা ধরতে পেরেছি বা বুঝতে পেরেছি, পানি মানে হাত, তাহলে বাঘ পানি পাদ, পাদ মানে পা, পায়ু মানে গুহ্যদ্বার, যার দ্বারা আমরা মল নির্গত করি, উপস্থ মানে ইন্দ্রিয়, যার দ্বারা আমরা প্রস্রাব করতে পারি। এইগুলো হলো আমাদের 11টা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে। এই 10টি হলো কর্মেন্দ্রিয় আর জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর একটি হলো মন। যার মধ্যে মন না অভিনিষিত করবে তত সময় কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করতে পারবে না। আপনার মনে খুবই বাহ্যকৃত কর্ম আপনার খুবই বিদ্রুপ করছে, আপনাকে যেতেই হবে, কিন্তু আপনার এত কাজে তাড়া আছে অফিসে, বা আপনার রান্নাটা ফোড়নটা পুড়েই যাবে, তরকারি চাপানো, আর সেই সময় আমার বাহ্যকৃত কর্ম পেয়েছে কি, তাহলে কিন্তু আমাকে তরকারিটা দিয়ে যতটা সময় নাড়াচাড়া করার পর যতই যা হোক না কেন, মানে কি মন আমার এই তরকারিতে আছে, বুঝাতে পারলাম কি, তত সময় কিন্তু আপনার ওই কর্মটা বাহ্যকৃত কর্ম সমাপন হবে না। এই জন্য সকল কর্ম এমন একটা দিয়ে বুঝালাম, সকল কর্ম আপনারা বুঝতে পারছেন, যার প্রতি এই মন অভিনিবেশ না করবে তত সময় সেই ইন্দ্রিয় কিন্তু যথার্থ কাজ করতে পারবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার আমরা তাহলে এই 11টা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিন্তু হরিসেবা করা যায়। বলে বুঝতে পারছি আমরা নাকের দ্বারা কি সেবা করা যায় আর হাতের দ্বারা কি করা যায়, সব কিছু বুঝতে পারলাম, কিন্তু ওই পায়ু ও উপস্থ এটার দ্বারা কি হরিসেবা করা যায়, এটা কি মেনে নিতে হবে আমাকে? আমি কি বুঝতে পারলাম? আপনারা বুঝতে পারছেন সকলে? পায়ু উপস্থ, যার দ্বারা আমরা বাহ্যকৃত কর্ম করতে পারি ও প্রস্রাব নির্গত করতে পারি, এর দ্বারা কি করে হরিসেবা হয়? এর দ্বারা তো হয় না, না হয়, এর দ্বারাও হরিসেবা হয়। কোথায় কে জানাচ্ছেন? শ্রীমদ্ ভাগবতে কোথায় আছেন? অম্বরীশ উপাখ্যানে দেওয়া আছে। এইগুলো আপনারা যদি পুরো ভাগবতটা আপনারা একটু দর্শন করেন বা শ্রবণ করেন, আপনারা তো অবশ্যই শ্রবণ করেছেন, কারণ আমি পাঠ বিষয়ে নগণ্য, ততটা আমি জানি না, কিন্তু যে প্রসঙ্গ পাঠ করো ওই বিষয়টা না আমি বলতে পারি, কিন্তু সমূহ পাঠ সম্বন্ধে আমার অবগত নেই আমি। কিন্তু আপনার ভক্ত, আপনারা কিন্তু মধুকর মানে মৌমাছি, আপনারা বিভিন্ন ফুল থেকে মৌ চাকে মধু নিয়ে গিয়ে জমা করতে পারেন আপনারা। সেই জন্য এখানে ভাগবত তার প্রমাণ দিলেন, এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত হয় আপনাদের মতো ভক্তি রসপাত্র, নিতাই গৌর প্রেমান। কারণ মৌমাছি স্বরূপ আপনারা। মধু চাকে যখন কোনো রকম ভাবে মধু ওই ঘোড়া ভেঙে নিয়ে আসে, তখনকে গিয়ে কিন্তু মধুটি পাবে একজন, কিন্তু তার আগে কত মৌমাছি কত প্রজাতির ফুল থেকে মধু সঞ্চয় করেছে, তার কি ইয়ত্তা আছে? ঠিক আছে, ঠিক নেই। সেরকম ভাবে এক ভক্ত হয় ভগবত, এই ভাগবত শাস্ত্র, আরেক ভাগবত হয় ভক্তি রসপাত্র, মানে আপনারাই। বিভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন রকমের প্রসিডিওর বিভিন্ন রকমের বুঝাচ্ছেন বিভিন্ন পাঠক। এই জন্য আপনাদের জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশি, আমি আপনাদের চরণে বারবার এই জন্য প্রণাম করি, হ্যাঁ, শ্রদ্ধা সকলকে আমি জানাই। কিন্তু আজকে যে বিষয়ে যেদিনকে কেন্দ্র করেছি এই বিষয়ে 2-4টি কথা বলবো, বারে যদি অন্য প্রসঙ্গে যাব তো এই প্রসঙ্গে, কারণ সময়টা অনেকটাই হয়ে গেছে, এবার আপনাদের কৃপাটাই হলো আমার সাধ্য বস্তু। কারণ আপনারা যদি এখানে উচ্ছৃঙ্খল করেন, সময়কে যদি আপনারা বসতে না চান, আর প্রসাদেরও যদি ওইদিকে ব্যবস্থা হয়ে যায়, কর্তৃপক্ষ যদি দেওয়া শুরু করে দেয়, তো কেউ থাকবে না। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা কথা কি জানেন, এ কথা তো কেবল বাচালতা। আমাদের এই যে এত সময় সুরযন্ত্র মাধ্যমে আমাদের চন্দনদা, ইনি এত সময় ধরে যিনি এই রামায়ণ গান পরিবেশন করছেন, এনাকে আমি আগে ভাগে চিনি ও আমি জানতাম। উনি এই রামায়ণ গান সম্বন্ধে আগে খুবই ছিল, এখন মনে হয় রামায়ণ গানের তত একটা নেই বলে উনি কীর্তন গান এখন করেন বলে নিজে মুখে বললেন। তো যাই হোক, আজকে তাহলে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানীর আবির্ভাব তিথি বাসর। এই রাধারানীর আবির্ভাব তিথি বাসর, এই রাধারানী কে এই বিষয়টা আগে জানবো,
তারপরে এর সম্বন্ধে এ লোকটি চোর কি বদমাস, এ লোকটির নাম কি আগে না জানা সত্ত্বে কি করে ওর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারি। এই জন্য আমরা আগে জানবো ইনি কে। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি, অন্যান্য বিলাসের আস্বাদন করি। কি বললেন না, রাধা কৃষ্ণ একটাই আত্মা, দুইটা দেহ ধারণ করেছেন। কেন করেছেন না, অন্যান্য ব্যক্তিকে কাজ দিবে, যে কাজটা আনন্দ স্বরূপে গ্রহণ করবেন ও ভগবান বা রাধারানী খুশি হবেন। সেটি কিরকম না, মনে করুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বাড়ির মা তিনি রান্না করেছেন 5টি ব্যঞ্জন, আর অন্ন করেছেন। এখন বাবুর জন্য করেছেন, বাবু কিন্তু বাড়িতে আর খেলেন না, অফিস থেকে বাড়িতে আসবেন তো এসে প্রসাদ মানে খাওয়ার খাবেন। তো ঠিক এই সময়ে এখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা বা কলির সঙ্গে দেখা, তো তিনি তার বাড়িতে নিয়ে চলে গেল। এখন চলে গেলে মা যে এখানে রান্না করে বসে আছে, এলে দুজনে একত্রে প্রসাদ পাবো বা খাওয়ার খাবো, কিন্তু সেটা তো আর হবে না আশা। তাহলে মা তো পরের দিন রান্না করবে না নাকি? রান্না করবে না তো? রান্না মাকে করতেই হবে, কারণ তুমি খাও আর না খাও, মায়ের যে কর্তব্য, স্বামীর উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। ভালো করে শুনুন, কথাগুলো একটু জটিল হবে, বুঝতে পারলে বুঝতে চাইলে ভালো লাগবে। স্বামীর উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করো, ওই শ্রদ্ধার দ্বারা কিন্তু অন্য কেন তার দেহ একাদশটা ইন্দ্রিয় দিয়ে সে চেষ্টা করবে তার স্বামী দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য। ঠিক তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা শক্তি হয়ে, নিজেই রাধা শক্তি হয়ে তিনি জগৎজীবকে কাজ দেওয়ার জন্য, প্রেম প্রদান করার জন্য, সেই প্রেম আবার ফিরত নিজে পেয়ে আনন্দ হবে। বুঝা গেল? তার কারণে কিন্তু এই যত কিছু লীলা, যত কিছু বৈচিত্র্য জগতে দেখছেন সব কিছু। একটাই যে বাতাসের প্রয়োজন, এই যে সমুদ্রের প্রয়োজন, তার আবার উত্তালের কিবা প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেকটির কিন্তু কারণ আছে, খুব সুন্দর কারণ আছে। এত পশু পাখি কীট এই জগতে কি ভারসাম্য রাখার জন্য যেগুলো সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটার কাজ কিন্তু খুব পরিপূর্ণরূপে। একদিন বাতাস বলছে, বাতাস বলছে আমার যা ক্ষমতা আছে এমন ক্ষমতা কিন্তু কারোরই নেই। আমাকে দেখতে পায় না বটে কেউ, আমার এত তীব্র গতি আছে, আমি মানে নিমেষে প্রলয় করে দিতে পারি। পলকে প্রলয়, যাকে এক কথায় বলে পলকে প্রলয় ঘটাতে পারি। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে এখন ভগবান কৃষ্ণ এসেছেন, এসে বলছে, হে পবন দেবতা, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। বলছে, কে বৎস তুমি? বলছে, আমি ভিখারি ব্রাহ্মণ। বলছে, আমাকে একটু কৃপা করুন। কি কৃপা তোমার প্রয়োজন? বলছে, আমার একটু কৃপার প্রয়োজন, আপনার বাতাস আমাকে দান করুন, আমার গায়ে বাতাস লাগছে না। বলছে, এত দীর্ঘ মানুষ নিঃশ্বাস আমার কৃপাতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তুমি আমার বাতাস পাচ্ছ না, তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ কোথা থেকে? তখন বলছে, ঠিক আছে, আমি সবই বুঝতে পারলাম, আপনার অনেক শক্তি আছে, আপনি যা দেখাতে চাইছেন, বুঝাতে চাইছেন। আমি এই মরা শুকনো দুর্বাটাকে আমি ধরলাম আপনার সামনে, আপনি এটাকে একটু উড়িয়ে দেন তো, আপনার কেমন ক্ষমতা আমি দেখতে চাই। বলছে, তুমি একটা ছোট নাবালক, তোমার এই আমার সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, একটা সামান্য দুর্বা নিয়ে আমার কাছে ধরেছ। বলছে, হ্যাঁ, আমার এটাতেই আমি পরীক্ষা করে নিতে চাই, প্রকৃত আপনার কি বল আছে, কি ক্ষমতা আছে, আপনি পারেন কি? এটা কি আমার ভুল? বলছে, না, আমি দেখাচ্ছি, তাহলে শোনো, দেখো। উনি অনেক রকম অনেক হাইফাই অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু উনার কোনো তেজই প্রকাশ করতে পারলেন না। উনি বারবার চেষ্টা করেও পরাস্ত হতে বলছে, তুমি সাইড হও। অগ্নিদেবতাকে উনি আহ্বান করলেন, অগ্নিদেবতা এসে উপস্থিত। বলছে, আপনার তো প্রচুর ক্ষমতা, আপনি তো নিমেষে পুড়িয়ে প্রলয় করে দিতে পারেন। বলে, হ্যাঁ, আমি পারি। তা আমি পারি। তো বলছে, তাহলে আপনি এই দুর্বাঘাসটাকে পুড়িয়ে আগুনে ছাই করে দেন। কেমন ক্ষমতা! একে একে করে উনি সকলকেই আহ্বান করলেন। এরকমই জলকে আহ্বান করলেন। উনি বললেন, তাহলে তোমার তো প্রচুর ক্ষমতা, স্রোতে তুমি বন্যায় প্লাবিত করে দিতে পারো, তা তুমি এই দুর্বাটাকে ভাসিয়ে দাও। এই নাও, আমি ছেড়ে দিলাম, দুর্বাটাকে ভাসিয়ে দাও।
উনিও একই রকম ভাবে কোনো কিছুই দেখাতে পারলেন না। কেন বলুন তো? কে যেটি দেখতে চাচ্ছে তিনি কে? অনাদির আদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণ। এই কথাটাকে ভালো করে বুঝুন, সর্বকারণের কারণ। যত কিছু পৃথিবীতে কারণ চলছে, সকল কারণের মূল হলো মূলাধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর তার সেবা করার জন্য আপনাকে বলা হয়েছে। আপনি তার নিত্য দাস, নিত্য সেবক, নিত্য প্রভুর সেবা করতে বলা হয়েছে। এমন কিছু বেশি কিছু বলা হয় না। নিত্য প্রভুর সেবা করা নিত্য দাসের কর্তব্য। কর্তব্যটাকে একটুকে তুলে ধরেছেন যে তোমরা তোমাদের কাজ সম্বন্ধে ভুলে গেছো, সেটাতে আবার তোমরা পুনর্বিবেচনা করে দেখো। কারণ এই পুনর্বিবেচনা কেন কথা? প্রসাদ দিতে পারতেন তো, বলে না। ভগবান সৃষ্টি করেছেন স্বতন্ত্র শক্তি একটা দেওয়া আছে, তার নাম হলো তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তি দেওয়া হয়েছে। তুমি করতে পারো, না করতে পারো। এইখানে দুধও থাকবে আর মদও থাকবে। তোমার যেটা প্রয়োজন তুমি সেটা নিতে পারো। তার মানে জীব তার কর্মের গতির দ্বারা সে তার কর্মফল ভোগ করে। সেই কর্মফল ভোগের দ্বারা সে কখনো সুখ পায় আর কখনো দুঃখ পায়। এর জন্য দায়ী কিন্তু ভগবান নয়। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদা ভেদ প্রকাশ, ভেদ ও অভেদ প্রকাশ। ভেদাভেদ কথার অর্থ হলো ভেদ ও অভেদ। তুমি যদি বলো না আমি অভেদ হব না, আমি পূর্ণ শক্তিমানের সঙ্গে থেকে আমি জীবনে সুখ পেতে চাই, তাহলে নিত্য প্রভুর সেবা করে নিজের জীবনকে ধন্য করে নিয়ে চলুন। বলে নিতাই গৌর প্রমাণ। সেখানে আপনার কোনো দুঃখ নেই। আপনি স্বয়ং যেখান থেকে এসেছেন, এটা হলো মর্তধাম। এই মর্তধামে আমরা এসেছি সকলে। এটার নাম দুঃখাগার। এটা কখনোই সুখের জায়গা নয়। যে সব লোক ভাবে আমি সুখ পেতে চাই, এটা আমার সুখাগার, এমন মূর্খের মতো আর দ্বিতীয় কেউ থাকতে পারে না। কারণ এটা দুঃখ যন্ত্রণা দেয় ভগবান। যেমন আমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছে এখানে শাস্ত্রকার, যে জেলখানা, কয়েদখানা। কয়েদখানাতে কাদেরকে ধরে নিয়ে যায়? যারা দোষী, যারা অপরাধী, তাদেরকে নিয়ে সেই কয়েদখানাতে সাজা দেয়। এই সাজার বিনিময়ে সে আবার তার সেই পিছনের কথাটা ভাবে, কেন আমি করেছিলাম। আজকে দীর্ঘদিন আমার আপনজনদের ছেড়ে আমার থাকতে বড় কষ্ট লাগছে, দুঃখ লাগছে। তাহলে আগামীতে আমি আর কোনোদিনই করব না। আপনজনদের আমি কাছে থেকে নিজের জীবনকে আমি আনন্দময় মুখরিত করে তুলব ও থাকব। এই কথা যে দোষকে দোষ স্বীকার করে চলে যায় বাড়ি, সে কখনো দোষের দিকে আর কি তাকাবে? পিছন দিকে তাকাবে না। আর যে ব্যক্তি দোষ সম্বন্ধে বুঝতে পারে না, সে কি করবে? আমি আজকে আমার ছাড়াটা হোক, যে আমার নামে এই কেস ফাইল করে আমাকে আজকে ধরিয়ে দিয়েছি, ওর সব অংশে বিনাশ করব, তাই তো? এই হচ্ছে তার কর্তব্য। কিন্তু সে তাহলে বুঝতে পারলো না। যেমন আমাদের গতি, উদাহরণটা আমাদের সঙ্গে কিন্তু দেওয়া হয়েছে। কেমন ভাবে? আমরা ভগবান প্রখর তাপ দিয়েছে, এখনো হয় না যে রৌদ্র তাপে, তো এই যে এখন যে গরমটা লাগছে, যে প্রভাবটা চলছে, এই প্রভাব কিসের জন্য? সূর্য তার তাপরাশি বাড়িয়ে দিয়েছে। যে এক সূর্য ছিল সেটা আজকে দ্বিতীয় সূর্য হয়েছে মাত্র। এভাবে দ্বাদশটি সূর্যের তেজ আমাদের প্রতি প্রভাবিত হবে। সেটা কিন্তু আমরা আজকে আমি জানালাম, এটা শাস্ত্রে আছে। যারা এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে তারা জানতে পারবে। আমাদের কর্মফল হেতু অন্য কিছু নয়। ওই যে সাজা, ওই জেল কয়েদি যদি মনে করে আমি ও যে আমাকে আমার নামে ফাইল করেছে ওকে আমি সব অংশে বিনাশ করব, তাহলে কিন্তু তার কপালে দুঃখ আছে। সে আর কোনোদিনই ওই আপনজনদের আর দেখতে পাবে না। পরিণামে কি হবে? হয় আজীবন জেল কারাদণ্ড, না হলে ফাঁসি। তার মৃত্যুই তার শেষ বলে তাকে ঘোষিত হবে। যাই হোক, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের যা ধারা যেমন তার আছে সেই মতো তাকে ভোগ করতে হবে। ঠিক ভগবানের ভগবান নিজেই এই বিশ্ব সংসার রচনা করার পর ভগবান তিনি চিন্তা করলেন, আমার সম্বন্ধে বুঝতে পারবে না মানুষ, একসময় আমাকে হীন জ্ঞান করবে, তার জন্য আমি নিজে গ্রন্থ স্বরূপে যাব। কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়ন করার জন্য তো সেই বাগ বিতণ্ডা এক ব্যক্তির প্রয়োজন। সে কে?
খুঁজে দেখলেন কেহ নেই। ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় কে থাকতে পারে? তিনি আবার তার সেই সকল শক্তির আবেশ ঘটিয়ে তিনি এলেন ব্যাস রূপে। এ ব্যাস কিন্তু অন্য কেহ নয়, তিনি ভগবান। ভগবানের সে শক্তাবেশ অবতারে, এখানে লেখা আছে শক্তাবেশ, শক্তির আবেশ ঘটিয়ে, আবেশ মানে শিথিল করে, শক্তিকে শিথিল করে মানব আকারে তিনি জন্ম হয়ে জগতে প্রকাশ করলেন। তিনি এই বেদ পুরাণ আদি 18টা পুরাণ বেদের যা কিছু কথা তিনি জগতে প্রকাশ করলেন। আচ্ছা, বেদের গৌপ্য বিষয় বেদেই থেকে যাবে। আপনারা কজন দেখেছেন? আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না কটা বেদ, অনেকেই জানেন না, কিন্তু আমরা পড়াশোনা করেছি, কিন্তু সে বিষয়ে অনেকে আমরা জানি না। যাই হোক, 4টি বেদ আছে। সেই বেদ হলো কি কি? ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। প্রত্যেকটি বেদে আলাদা আলাদা কাজ আছে, প্রত্যেকটা বেদের কাজ আলাদা। কিন্তু আমরা এই যে ঋক, সাম, যজুর, অথর্ব, এই বেদ যে 4টি আমরা দেখেছি, জেনেছি, সকল বেদের মূল বস্তু কি? কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হওয়া। সকল বেদের মূল কথা সেটি ভগবান নিজে আবার এলেন কোন স্বরূপে? না ওই যে শুকদেব, ভগবানের শক্তাবেশ অবতারে শুকদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে, তার আবির্ভাব বিষয় আপনারা সকলেই শুনেছেন। মায়ের গর্ভে কতদিন থাকা যায়? একটা মানবীর গর্ভে একটা বাচ্চা ছেলে থাকে কতদিন? বাহ, এই তো সকলেই জানি। গতদিন ওই রকম যেখানে পাঠ ছিল সেখানেও এই কথা, 10 মাস 10 দিন আমরা জানি। একজন ডাক্তার মশাই ছিলেন, পাঠটা ছিল আপনাদের এইখানেই, এই শ্রীরামপুরে যেতে ওই তেলিপতা দিকে বাম পাশে ওইখানে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানে। কিন্তু দেখুন, ডাক্তারবাবু বললেন হিসাবে তার একটা অঙ্ক আছে, অঙ্ক অনুযায়ী, হ্যাঁ, আর আমরাও সকলেই জানি না 9 মাস 10 দিন, 9 মাস 10 দিন আমরা প্রচলিত বাক্যে, হ্যাঁ, গণগড্ডালিকা প্রবাহে বলতেই থাকি, কিন্তু না, প্রকৃত বাস্তবে 9 মাস 10 দিনই আমরা থাকি। কিন্তু সুখদেব গোসাই পাদ কতদিন ছিল? 16টা বছর, মাস নয়। এখানে মাত্র মাস কত বললাম? 9 মাস। সেখানে 16 বছর, 16 মাস নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও মায়ের গর্ভে ছিল। এমন কি মানবী থাকতে পারে যে মানবীর গর্ভে 16 বছরে একটা বাচ্চা ছেলে থাকতে পারে? হ্যাঁ, তিনি যে যোগী, যোগী পুরুষ বলে তার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, যেটা অন্যের দ্বারা হতে পারে না। হ্যাঁ, যোগ প্রভাবে দেহটাকে, যেমন আপনারা কচ্ছপ দেখেছেন তো, তার বিশাল আকারটা বের করতে পারে, আবার নিজেকে সংকুচিত করে ওর মধ্যে প্রবেশ করে নিতে পারে, তার সে জায়গাগুলো আছে। সেরকমই ভাবে সুখদেব গোস্বামী পাদ যোগ প্রভাবে, কিন্তু আপনারা যারা এই অষ্টসিদ্ধি জানেন, অষ্টসিদ্ধিও এই যোগ প্রভাবে আপনারা এই দেহ এখানে থাকবে, আবার উড়িয়ে নিয়ে যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন, যে রাজ্যে যেতে পারেন আপনি যেতে পারবেন। যেমন উদাহরণ আপনারা আছে জানেন, বৃন্দাবনে অনেক লীলা বৈচিত্র্য আছে। হ্যাঁ, কাম্যবনে এই বৃন্দাদেবীকে একটা ছাগল উঠে খাচ্ছে, হ্যাঁ, সেখানে, হ্যাঁ, সেখান থেকে এই মায়াপুরে বসে, নবদ্বীপ ধামে বসে, 9টা দ্বীপ, 9টা দ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর, তো এখান থেকে সাধু বাবা বসে বলছে, দূর 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 দূর। আর একজন এসে তার দর্শন পেতে তার সব আপনজনদের নিয়ে আসছে, আর এরকমই দেখে তিনি ফেরত গেলেন। কিছুদিন পরে দেখা হলো, বলে, বাবা তুমি আর আমার মঠ প্রাঙ্গণে যাও নাই? বলে, কি যাব বাবা, আপনার কাছে একদিন গিয়েছিলাম, আপনি দূর দূর করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সেদিন আমি খুব লজ্জায় ফিরে আসছি। আর বলে, তা কি কখনো হয়? আমি আপনাকে এরকমভাবে লজ্জা দিতে পারি? আমি তো নিজে আপনার, তোমরা যাও বলে আমি, এই যেমন আপনারা কৃপা করেছেন বলে আজকে এই কথা, নাহলে তো ঘরেই আমি শুয়ে থাকতাম, ভগবানের কথা কি আলোচনা করতে পারতাম? অতএব আপনারা কৃপা করেছেন বলে আসতে পেরেছি। ঠিক যারা শ্রবণ করেন বলে তিনি বলেন, কথাটা কি বুঝতে পারলাম? অতএব তিনি হরিকথা বলে যেমন বাণী পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা যায়, তারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তারা গ্রহণ করতে যায়। ঠিক এরকমই তিনি তখন নিজের যে ভুলটা, কি প্রসঙ্গ, তাদেরকে জানিয়ে দিল যে না দেখো বাবা, ওই দিনটা কিন্তু তিনি অনেক স্মরণ করে করে দেখলেন যে না, ওই দিনটা কাম্যবনে আমি ওই
চোখ বুঝে আমি অন্তর্দশায় ছিলাম আর ভগবানের ভজন করেছিলাম। বলে হ্যাঁ আপনি জপমালাতে জপ করেছিলেন দেখেছিলাম, কিন্তু আপনি এরকম আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়েছিলেন। বলে না তোমাদেরকে নয়, ছাগলটা ওই তুলসী বৃন্দাদেবীকে বিভিন্নভাবে জখম করে দিচ্ছে, ডালপালা ভেঙে দিচ্ছে, হ্যাঁ এই জন্য আমি ছাগলটাকে তোড়ালাম। তার মানে আমি এখানে জানাতে চাচ্ছি কোনটা? মা ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হলেন না, এখানে কথাটা আমি যে ভাবের মধ্যে আছি ওটা ভেসে যাবে তখন। তো সেই জন্য আপনারা যেটুকু সময় থাকবেন নীরবতা ভাবে একটু শোনার চেষ্টা করুন। আমি তো বাচাল, হ্যাঁ আমি বা কি বলতে পারি, কিন্তু যদিও কখনো কোনো সময় এসে যায় ভগবানের কথা, গুরু কৃপাতে, বৈষ্ণবের কৃপা, আপনাদের কৃপাতে, কিন্তু সেটা আবার চলে যাবে। কিন্তু যাই হোক, তো তখন তিনি যখন বুঝালেন তখন এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মানুষ দেহেই সিদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অতএব এই গ্রহণকালীন যদি কোনো রকম ভাবে আমাদের বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহলে সে কিন্তু এই দেহের দ্বারা বিঘ্ন আসে, অন্য কোনো নয়। মন যদি চঞ্চল হয়ে যায় তাহলে কি ওই যে মনে উনি ভজন করেছিলেন ওই মনটা কিন্তু বিচলিত হয়ে যাবে। তো সেই জন্য ভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে, জানা যাচ্ছে এই রাধা কৃষ্ণের সেবা করাটা কিন্তু মানুষের দ্বারা সম্ভব। কারণ এটি গরুর দ্বারা নয়, অন্য কোনো পশু জন্তু জানোয়ারের দ্বারা নয়, হবে না। কারণ আমাদের মধ্যে যে জ্ঞানগুলো আছে, যে জ্ঞান, চৈতন্য, চেতনা, এই চেতনা আছে 5 প্রকারের। কি কি 5 প্রকার চেতন? আচ্ছাদিত চেতন, মুকুলিত চেতন, সংকুচিত চেতন, বিকশিত চেতন ও পূর্ণ বিকশিত চেতন। এই 5 প্রকার চেতন আছে। এই 5 প্রকার চেতনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চেতন কৃষ্ণ উন্মুখী জীবের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত চেতন আছে, আর আমাদের কাছে আছে বিকশিত চেতন। আমরা ভালো মন্দ বুঝতে পারি, এই জন্য বিকশিত চেতন। কিন্তু এই বিকশিত চেতন পেয়ে যদি না পূর্ণ বিকশিততে আমরা যেতে পারি তাহলে কিন্তু আগামী জন্মে, আগামী প্রজন্মে কি হবে? ওই অনুন্নত জন্ম লাভ করতে হবে। যাহা আচ্ছাদিত চেতন, মাছের মধ্যে, মুকুলিত চেতন গাছের মধ্যে, ইত্যাদি যে চেতনগুলো আছে এই চেতনের মধ্যে আমাদেরকে সংযোগ হয়ে যেতে হবে। সাধারণভাবে আমি যদি ধরেই নেই, আমাদের এই শ্রীকান্তবাবু আমাকে ডেকেছে এখানে হরি কথা বলার জন্য, আমি যদি এখানে মুড়ি ইত্যাদি খেয়ে দিয়ে, ভালো মন্দ করে খেয়ে দিয়ে, হ্যাঁ মুড়ি ভাত ডাল খেয়ে দিয়ে যদি চলে যাই, আগামী উনি কখনো আর আমাকে সঙ্গে নেবেন? আপনি যে আপনার বাড়িতে যাদেরকে ডেকেছেন, এদেরকে কখনো আর আপনি নিয়ে আসবেন? যাকে খোলাকে ডেকেছেন খোল বাজানোর জন্য, সে খোল বাজালো না, আপনি কি তাকে আর কোনোদিন ডাকবেন? ধান কাটতে যাকে নিয়েছিলেন সে ধান কাটলো না, ওকে আর কখনো আপনি হাজরি জন্মজুর নেবেন না, তাই তো? ঠিক ভগবানের সেবার জন্য আমরা 11টা ইন্দ্র কিন্তু লাভ করেছিলাম। সেই 11টা ইন্দ্র যদি আমরা ভগবান সেবায় যদি না লাগাতে পারি তাহলে কিন্তু আগামী প্রজন্মে আমাদের আর এই মনুষ্য দেহ লাভ করা যাবে না। এত সুন্দর চক্ষু, কি সুন্দর চক্ষু, আর এই মুখশ্রীটা কত সুন্দর করে দিয়েছে দেখুন। মুখশ্রী একে অপরকে দেখুন, কত সুন্দর লাবণ্য মূর্তি, লাবণ্য মূর্তি সেবা করেছেন। কেমন? ভগবান তার মতো করে তৈরি করেছেন। একজন রাজার বাড়িতে যদি একটা রাজকর্মচারীকে যদি নিয়োগ করা হয়, তাকে যদি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে রাখা যায়, অপর রাজা যখন তার ওই রাজ্যে যখন রাজার সঙ্গে ভাব বিনিময়ে বা কোনো কথাবার্তা বিনিময়ে আসবেন, তখন উনাকে দেখে রাজাকে কি ঘৃণা করতে পারে না? রাজাকে ঘৃণা করবেন তো কি বাবা? ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের ভগবান আমাদেরকে তার সেবক বলে ঠিক সেরকমই রূপে রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু আমরা এ কথাটা কখনোই ভাবার চেষ্টাই করি না। এজন্য আগামী প্রজন্মে ওই অনুন্নত জন্মে যেতে হয় বা অবশ্যম্ভাবী হতে হবে, যেতে হবে। যাতে না যেতে হয় অনুরোধ করব সকলের চরণে, আপনারা সকলেই কৃষ্ণ দাস হয়ে কৃষ্ণের সেবা করে মনুষ্য জন্মকে ধন্যাতীত ধন্য করুন। এখানে শাস্ত্রকার জানাচ্ছেন, আহ দুর্লভ মানব জনম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ জানাবো কাহারে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ নাম ভজন করে যে দুঃখ, এ দুঃখ চরম মরম শ্রেষ্ঠ দুঃখ, এ দুঃখ কিন্তু জন্ম জন্মান্তর চলে যাবে। কারণ আমরা যে জন্ম লাভ করেছি এ তো সহজ জন্ম নয়, অতি দুর্লভ জন্ম। আমি বলিনি, মহাজন বললেন দুর্লভ মানুষ জন্ম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ না ভজিন দুঃখ
কহিব কাহারে। এই জন্য এ দুঃখ আমাদের সঙ্গে যেন না যায়, দুঃখকে দুঃখের আগারে রেখে দিয়ে আমরা যেন ভগবত চরণে সেবা সুখ সেবানন্দে আমরা নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই যে রাধারানী আজকের দিন আবির্ভূত হয়েছেন, ইনিও নামটা ভালো করে শুনে রাখুন। ভাগবতে কিন্তু রাধারানী বলে কোনো কথা লেখা নেই। কি আছে? আরাধিকা। এই আরাধিকা, আরাধনা থেকে আরাধিকা কথাটা এসেছে। আরাধনা কোথা থেকে এসেছে? সেবা, সেবা আরাধনা, সেবা। এই সেবা সুখ প্রদান করে, মায়ের কথা বলেছিলাম না, মা যেমন ভাবে স্বামী খেতে বসলে একটার পর একটা ব্যঞ্জন প্রদান করেন, আর স্বামী একটার পর একটা খেয়ে বলছে, আহ তুমি তো ভাজাটা করেছিলে, খুব ভালোই লেগেছে, ও ভাজাটা দিয়ে আমার খাওয়া হয়ে যেত। তারপরে আবার আলু পোস্ত, ও সত্যি তোমার হাতের বালাই নাই, তোমার হাতটা ধুয়ে একটু জল দাও না, খেয়ে প্রাণটা জুড়াই। তখন মা কি খুশির সাগরে ভাসতে পারে না? খুশির সাগরে কি ভাসে না? হ্যাঁ, যে আমার রান্না সত্যি আজকে মজাদার রান্না হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে যিনি ওই রান্না করে তিনি আনন্দ লাভ করেন, আর যিনি প্রসাদ পান বা খান খাওয়ার, তিনি খেয়েও আনন্দ লাভ করেন। এক প্রকার লোক আছে তিনি দিয়ে আনন্দ। দেখবেন রাধাকুণ্ডে যখন আপনারা যাবেন এই বহুলা অষ্টমীতে, বিশেষ বিশেষ ওই সোনাকে দেখবেন, সোনাকে আমাদের যেখানে কুমড়োগুলো কিনে নিয়ে যায় না, অনেকে তো জানে ওই কুমড়োগুলো চাল কুমড়ো কিনে নিয়ে গিয়ে ওইগুলো ওই কেকের ভিতরে ওই দেওয়া হয়, কিন্তু না, রাধাকুণ্ড প্রচুর দামে কুমড়ো বিক্রি হয়। হ্যাঁ, যেটা আমাদের এখানে 2 টাকা বা 1 টাকা বা 4 টাকা কেজি, ওখানে 20 টাকা কেজি, 20 টাকা কেজি রাধাকুণ্ডে। আর এক সময় 200 টাকাও কেজি বিক্রি হয়। যদি রপ্তানি যদি না থাকে, তাহলে সেখানে তো দামটা বেড়ে যাবে। এইভাবে কিন্তু মানুষ কিনে। কেন কিনে? আমরা তো অনেকে দেখবেন আমাদের বাঙালি যায় ওখানে, কিন্তু বসে আছে দেখবেন, আপনাদের অনেক পরিচিত ব্যক্তি ওখানে বসে আছে দান নেওয়ার জন্য, আর যারা এসেছে দান দেওয়ার জন্য। নেওয়ার লোক আলাদা আর দেওয়ার লোক কিন্তু আলাদা। দেওয়ার একটা মন চাই, নেওয়ার একটা মন চাই। যারা দেবেন তারা কি বুঝে দিচ্ছেন, যারা নিচ্ছেন তারা কি বুঝে নিচ্ছেন। বিশেষ করে যারা নিচ্ছে তাদের সম্বন্ধে আগে আমি বলবো। তারা তো কিছুই বোঝে না, তারা জানে একটা বেশ, হ্যাঁ, আমাদের খাটনি করতে হয় না, সোনা দানা কাপড় গহনা আদি যা কিছু, হ্যাঁ, কাপড়, তারপরে আপনাদের ওই যে পিতলের থালা, হ্যাঁ, খাওয়ার থালা আদি বিভিন্ন খাওয়ারও প্রদানিত হয়ে থাকে। আজও পর্যন্ত বৃন্দাবন ধাম এমনই, কাউকে খাওয়ার নিয়ে যেতে হয় না বাড়ি থেকে, বৃন্দাবনেই খাওয়ার জুটে যায়। মাওড়ারির ঠেক বিভিন্ন জায়গাতে আছে। হ্যাঁ, কেউ খিচুড়ি দান করছেন, কেউ রুটি দান করছেন, হ্যাঁ, কেউ আবার দেখা যাচ্ছে সবজি তরকারি দান করছেন, লুচি দান করছেন। এরকমভাবে বিভিন্ন খাবার দেওয়া থাকে। আপনারা জানেন সাধু বাবার নাম শুনেছেন, রমেশ বাবা। তার পরিক্রমা মার্গে তিনি এই যে 1 মাস যাবৎ যে পরিক্রমা তিনি করতে থাকেন, তাতে কত হাজার হাজার লোক, 10,000 বলা যাবে না, 20,000 বলা যাবে না, 50,000 বলা যাবে না। কারণ তার যে ওই যে তাঁবুগুলো দেওয়া থাকে, তাঁবুগুলো কিন্তু অপরিহার্য তাঁবু থাকে। তো এই তাঁবুতে যারা টাকা পয়সা দিয়ে কেবলমাত্র ওই কত লাগে 600 টাকা দিয়ে বৃন্দাবনে মথুরাতে নেমে আপনাদের রমেশ বাবার আশ্রমে যাবো বলে বললেই আপনাদের ওই টোটো বা অটো ফ্রিতে চলে যাবেন সেখানে। আর সেখানে 1 মাস যাবৎ আপনারা ঘুরবেন। আপনারা বঞ্চ পয়সা নিয়ে আসবেন বাড়িতে। বিভিন্ন জায়গাতে মাড়োয়ারিরা দান করছেন। হ্যাঁ, আমাদের যে এইদিকে যেমন কি হয়, বাতাসা হরিলুট হয়, রাধাকুণ্ডে বৃন্দাবন ধামে, হ্যাঁ, ওই টাকা হরিলুট হয়। বুঝতে পারছেন? আপনারা জাননি, কখনো জানেন না, গিয়ে দেখবেন আমাদের এখানকার কত শাল, কত কাপড়, কত এই থালা বাসন নিয়ে আমাদের দেশে পাঠায়। কিন্তু এটা ভালো ভাগ্য নয়, এটা হতভাগ্যেরই পরিচয়। কারণ যিনি দিচ্ছেন তিনি আরো বেশি পাওয়ার জন্য ওখানে দান করছেন। তোমার যা ছিল সব কিছু মূলে যাবে সমূলে, তার জন্য তুমি নিয়ে আসছো। বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। এখানে আমি বলছি কি না, একথা আমার কোনো হিংসাবৃত্ত মনোভাবে আমি বলছি না। এখানে শাস্ত্রকার কি বলছে শুনুন, ভালো করে শুনুন কি বলছে। শাস্ত্রকার বলছেন, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাস নৈব জায়তে। অল্প পুণ্যবান ব্যক্তি এই প্রসাদে বিশ্বাস আসবে না, বুঝতে পারছেন? অভাগা ব্যক্তির না হয় প্রসাদে বিশ্বাস, আর দুর্ভাগা অভাগা ব্যক্তির তাদের কখনো প্রসাদে বিশ্বাস হবে না। তারা কি খাদ্য খাওয়ার খাবে আর চলে যাবে। এই জন্য ভগবানের প্রসাদ নির্মাল্য। প্রসাদ কথার অর্থ হলো কৃপা। প্রসাদ কথার অর্থটাই হলো কৃপা। এই কৃপা যারা ধারণ করবার তাদের অধিকার নেই, তারা ওখানে থাকতেই পারবে না, তারা চলেই যাবে। সেই জন্য তাদেরকে যদি প্রকৃত ভগবত কৃপা লাভ করতে হয় তাহলে এই প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করতে হবে। মহাপ্রসাদে, মহাপ্রসাদের প্রতি যতটা আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, ভগবানের প্রতি ততটাই শ্রদ্ধা। মহাপ্রসাদ ও ভগবান আলাদা করা যাবে না। সূর্য থেকে তার কিরণকে কখনোই আলাদা করা যাবে না, শত চেষ্টা করলেও আলাদা করা যাবে না। যদি তাপ যদি না থাকে সূর্যে, তাহলে ও কিরকম সূর্য হলো? ভগবানের যদি কৃপা না থাকলে ও কিরকম ভগবান হলো? বুঝা গেল তো? ঠিক তেমনি ভাবে ভগবত কৃপা এই প্রসাদ নাম তার। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, গোবিন্দের প্রতি যা শ্রদ্ধা, মহাপ্রসাদের প্রতি তাই শ্রদ্ধা। হ্যাঁ, এই জন্য জানবেন আপনারা হরিদাসের আপনারা জীবনী যদি আপনারা আস্বাদন করেন, সেখানে বলছেন যেদিন ভগবানের নাম গ্রহণ করতে অসমর্থ পারলেন না, তার এই যে একাদশটা ইন্দ্রিয় আর পরিচালিত হচ্ছে না, সেই জায়গাটাতে হরিদাস ঠাকুর বললেন, গোবিন্দ যখন মহাপ্রভুর প্রসাদ উচ্ছিষ্ট নিয়ে যখন হরিদাস ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, সেই জায়গাটাতে বলছে বাবা আমি প্রসাদে প্রণাম করে। তিনি বললেন এক রঞ্চু, এক রঞ্চু মানে নখ দিয়ে তুলে যতটা হয় ততটাই আমি গ্রহণ করলাম, প্রসাদের আমি অবমাননা করলাম না। আমি প্রসাদ পাবো না। কেন পাবে না? না আমি ভগবানের কাজ করতে পারি না, ভগবানের আমি কি করে টাকা নেব, অর্থ নেব। আমরা কি করি, যদি কম কাজ করে কেমন হবে পয়সাটা নিয়ে চলে যাওয়া যায় ঠকিয়ে। আমার 8 ঘন্টার ডিউটি, 8 ঘন্টার বদলে যদি 6 ঘন্টা করে যদি পূর্ণ বেতন পাওয়া যায়, এটাই হলো আমার বুদ্ধি। কিন্তু না, তোমাকে ঋণ তো থাকতেই হবে, কারণ এই জগৎটা কেউ কাউকে ছাড়বে না। প্রত্যেকেই ভগবান যেমন হবে, এই যে ভারসাম্যর জন্য এই একটা পিপিলিকার যেমন প্রয়োজন আছে, আর পিপিলিকাটাকে মারার জন্য ওই জেঠি রূপেও ভগবান আবির্ভূত হয়ে আছেন। বলো নিতাই গৌর প্রমাণ। এই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ছোট্ট ছোট্ট কীট পোকামাকড় তারা যেমন ভাবে আমাদের এই ময়লাকে পরিবাহিত করার জন্য, পরিষ্কার করার জন্য ওই কীট পতঙ্গের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ভাবে ভগবান সকল জীবের প্রতি সমান কৃপা করে রেখেছেন। এই জন্য আমাদের যে চেতনগুলো আছে, পূর্ণ বিকশিত চেতন হলো যারা কৃষ্ণ উন্মুখী জীব, তারা এই চেতনটি পেয়ে তারা ভগবত আরাধনা করে নিজের জীবনকে ধন্য করবে। আর তাদেরকে দর্শন করে যারা প্রণাম করবে, এই যে মায়েরা সামনে বসেছে, এদেরকে দর্শন করে যারা প্রণাম করবে, তাহলে তাদের জন্ম ধন্য হয়ে যাবে। কেন না, এখানে বলছে যারা তিলক ধারণ করবে না, হ্যাঁ, তিলক ধারণ না করে যে জন বৃথায় জন্ম তার। হ্যাঁ, এই জন্য এখানে বলেছেন এদেরকে দর্শন করে প্রণাম যারা না করবে তারা অপরাধী। এই জন্য আমাদের এগুলো জানতে হবে, এগুলো শিখতে হবে, আস্তে আস্তে করে এই দিকে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, শাস্ত্রকার বলছেন নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম, যেই জন নাহি লয় তারে যমরায় ধরে লয়ে যায়, আর নরকে ডুবায় তাই। এই জন্য আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন হলো এই তিলক ধারণ করা। তিলক ধারণ করা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন, এটার ব্যাপারে আমাদেরকে একটু জানতে হবে। হ্যাঁ, এখানে বলেছে শাস্ত্রকার যে ললাটে তিলকং নাস্তি, যার নেই, কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকা, অনেকে 2 ফের মালা গ্রহণ করেন, কিন্তু এখানে এই শ্লোকের মধ্যে দেওয়া আছে 3 ফের মালার কথা। আর হৃদয়ে নাস্তি গোবিন্দ, যার গোবিন্দ চিন্তা হৃদয়ের মধ্যে নেই, স নর ব্রহ্ম রাক্ষসা, সেই নর বা নারী ব্রহ্ম রাক্ষসী। এই জন্য আমাদেরকে গোবিন্দ চিন্তা হৃদয়ে রাখতে হবে। আর এখানে তো বিভিন্ন বিষয়ে আপনারা আগে শুনেছেন, তার পরোক্ষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুটোই দেওয়া হয়েছে। ভগবান জীবের স্বরূপ হলো নিত্য কৃষ্ণদাস, সেই কৃষ্ণদাসের কর্তব্য হলো কৃষ্ণের সেবা করা। তুমি যদি না কৃষ্ণের সেবা করো, কৃষ্ণের সেবা করা যে কর্তব্য তোমার, সেজন্য কৃষ্ণের সেবা করার অনুগামী উপক্রমে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে।
কৃষ্ণের দেখুন দুই করে মুরলী বাদক, সেই কৃষ্ণ শ্যাম, হ্যাঁ, মধুময় মূর্তি, সেই তার মধুরিমা ছন্দে তিনি যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি করছেন, সেই বংশীর ধ্বনিতে ব্রজগোপীগণ তারা ভুলে গিয়ে, হ্যাঁ, রাসস্থলিতে তিনি সকলেই একে একে করে, হ্যাঁ, সকলেই উপস্থিত। সেই উপস্থিত হয়ে সেখানে বিভিন্ন রকমের ঋষিগণ, বিভিন্ন রকমের মুনিগণ ও সখীগণ, গোপীগণ তারা উপস্থিত হয়ে ভগবানের সে রাসমণ্ডলে এক রাত্রির মধ্যে সহস্র রাত্রি প্রবেশ করেছে। সহস্র মানে হাজার, এক রাত্রির মধ্যে হাজার রাত্রি প্রবেশ করার পর যখনই সেই আনন্দ শেষ যেন আর হচ্ছে না, কিন্তু ভগবান এমন আনন্দ প্রদান কালে যখন রাধারানী সেখানে ভাবলেন, যারি সখীদেরকে নিয়ে যে উন্মত্ত কৃষ্ণ প্রেম দান করছে, আমাকে আর কোথায় আলাদা করে ভালোবাসলো কোথায়, ওইখান থেকে অন্তর্ধান যখন হয়ে যায়, তারপরে কিন্তু ওই রাসস্থলী থেকে কৃষ্ণ খুঁজতে 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 তিনি বিভিন্ন জায়গাতে চলেছেন, বিভিন্ন লীলাস্থলী তিনি প্রকাশ করেছেন। সেসব বিরহ গতি বিভিন্ন লীলার মধ্যে আমরা আস্বাদন করব। আজকে একটু রাধা অষ্টমী সম্বন্ধে আমরা পাঠ শ্রবণ করব। একটু হাতে নাতে গ্রন্থ থেকে আমরা একটু পাঠ করতে চাই। মহাভাব স্বরূপ শ্রী রাধা ঠাকুরানী সর্বগুণ খনি, কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি, সকল গুণের খনি, যত গুণ আছে সকল গুণের খনি কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি। যত কান্তাগণ আছে, যত কান্তা মানে নারীগণ, যত নারীগণ আছে তার মধ্যে শিরোমণি মানে সর্বোচ্চ উপরেই হলো রাধা ঠাকুরানী। কেন না, যত সেবা একমাত্র এমন সেবা কেউ প্রদান করতে কখনোই পারে না ও পারবে না। এখানে বলা হয়েছে আমরা তো ভালোবাসি, অনেক প্রকারের ভালোবাসা আছে, তার মধ্যে 5টি রস হচ্ছে প্রধান। হ্যাঁ, শান্তদাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধু। কিন্তু এই মধুর রস হলো শ্রেষ্ঠ। মধুর রসে ভগবান সেবা গ্রহণ করতেন ও রাধারানী সেবা দান করতেন। সেই মধুর রসটি হলো স্বামী স্ত্রীর যে রস। কিন্তু এই রসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা বৈচিত্র্য। কি বৈচিত্র্য? দেখুন, ভগবান নিজে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলরাম স্বরূপে, অনন্তদেব স্বরূপে এই যে ঘণ্টা, আসন, বেজন, পাখা, চামর, খড়ম, ছাতা ইত্যাদি যা কিছু দেখছেন, পূজার এই বাসন বা এই যে করতাল দেখছেন, এগুলো সবই কে? অনন্তদেব। সেই বলরাম, বলরামকে না, যিনি কৃষ্ণের দ্বিতীয় বউ, দ্বিতীয় স্বরূপ। তাহলে উনি দেখলেন যে এই করতাল যদি আমি প্রকাশ না করি, হ্যাঁ, তাহলে ভগবান আনন্দ পাবে না। এখানে বলুন, এই যে তালে তালে মৃদঙ্গ বাজলো, হারমোনিয়াম বাজলো, এর সঙ্গে যদি এই করতালটা না সহযোগিতা করতো, ঠিক যেন পূর্ণ আনন্দ লাভ করা যেত না। ঠিক সেরকম ভাবেই ভগবান তিনি এই লীলা সাধন করানোর জন্য তিনি রাধা ঠাকুরানী স্বরূপে নিজেই নিজের দেহ থেকে তৈরি করলেন শক্তি। পুরুষ হলো শক্তিমান, স্ত্রী হলো শক্তি। এই শক্তি যদি শক্তিমানের সঙ্গে না একত্র হয় তাহলে কিন্তু শক্তির অভাব ঘটে যাবে। যেমন রামচন্দ্র লীলাতে আমাদের এই যে রামায়ণকারী আমাদের দাদা আছেন, ইনি জানেন ভালোভাবে, আপনারাও অনেকেই জানেন। যখন রামচন্দ্র তার পিতৃ শ্রাদ্ধ করবেন বলে তিনি মনস্থ করেছিলেন, সেখানে কিন্তু ওই সীতা ঠাকুরানী ছিলেন না। তিনি তখন কি করলেন না, স্বর্ণ সীতাকে বামে রেখে তিনি কিন্তু এই কাজ করলেন। আরেকটি জায়গাতে দেখা যাচ্ছে তিনি যখন রাজা হওয়ার প্রাক্কালে যখন তিনি সব কিছু হয়ে ফিরে এলেন, সেই জায়গাটাতেও যখন তাকে রাজমুকুট পরানো হবে, সেখানেও রাজার কি হয়েছে, সীতা দেবীকে পাতাল প্রবেশ করানো হয়ে গেছে, সেখানেও তার তো হবে না। তখন কিন্তু ভক্তগণ চাইছে, তার যে প্রজাগণ চাইছে রামচন্দ্রকে মহারাজ হিসেবে, কিন্তু মহারাজ থাকবেন, মহারানী থাকবে না, এই নামটা তাহলে মুছে দেওয়া দরকার ছিল। কি তো তাকে সেখানে স্বর্ণ সীতাকে কিন্তু বসানো হয়েছিল। শক্তির সঙ্গে শক্তিমান যদি না একত্র করা হয় তাহলে কিন্তু এই পূর্ণ শক্তিমান কথাটা হবে না, ঘটবে না। সেই জন্য এখানে কিন্তু এই পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি করলেন ভগবান।
তো সেইখানে দেখা যাচ্ছে কি যার বৃন্দাবন আছে, অর্থাৎ যাহার বিহারের জায়গা আছে, বিহারের জন্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শ্রী গোলক ধামে বৃন্দাবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই হেতু শ্রী রাধা ঠাকুরানী নামে অখ্যাত হন ও অথবা এই শ্রী রাধা বৃন্দাবনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই হেতু বৃন্দাবনী বলিয়া কীর্তিত হন। রাধারানীর আরেক নাম বৃন্দাবনী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ওই ভাগবতী কর্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন, যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে নির্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন। যখন খুঁজতে 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 যখন এই রাসস্থলী থেকে যখন চলে গেলেন, তখন তিনি বিভিন্ন জায়গাতে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল আমাদের বিভিন্ন জায়গায় চিহ্ন রেখেছে। ইমলি তলাতে, ইমলি মানে তেঁতুল, সেই তেঁতুল তলাতে রাধারানীর চরণ পড়ে গিয়েছিল, আর সেখানে আলতার রংটা কিন্তু ডিসকালার হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে অভিশাপগ্রস্ত করে দিয়েছিলেন সেই ইমলি গাছকে, যে তুমি ফল হবে কিন্তু কখনো ঝরে আর পড়তে পারবে না। হ্যাঁ, ফল যদি পেকে যায় তো ঝরে পড়বে, তো কিন্তু আর ঝরে পড়তে পারবে না। ফল হবে গাছে কিন্তু ঝরে পড়তে পারবে না, যেখানে রাধারানী যাবে সেখানে ঝরে পড়বে না। তো যাই হোক, সেই গাছ এই অধমের ভাগ্যে মিলেছিল, দেখেছিলাম, এখন আছে কিনা জানি না। রাসস্থলী থেকে ভাগবতের দশম স্কন্ধের 30 নম্বর অধ্যায়ের 28 নম্বর শ্লোক থেকে বলছে, রাসস্থলী হইতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাহার বল প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত শ্রী রাধিকার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। যারা খুঁজতে গিয়েছিল, রাধারানীতে প্রথম চলে গেলেন যে আমাকে সেরকম ভালোবাসে না, অন্যান্য গোপীদেরকে যেমন ভালোবাসছে আমাকে একই রকম ভালোবাসছে, তাহলে আমাকে আর বেশি ভালোবাসলো কোথায়, এই বলে রাধারানী যখন প্রথম চলে যায়, তাকে অন্বেষণ করতে করতে যখন কৃষ্ণ চলে যায়, তখন ওই কৃষ্ণও খুঁজে পাচ্ছে না, আর রাধারানীও কৃষ্ণকে খুঁজে পাচ্ছে না। তখন সখাগণ বা সখীগণ খুঁজতে খুঁজতে দুই দিক থেকে যেতে যেতে এক জায়গাতে গিয়ে দেখলো রাধা ও কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন, কিন্তু দুটি চরণের চিহ্নগুলো আলাদা আছে তলায়, পায়ের তলায়। তো সে চরণ চিহ্ন দেখলো, তো দুটি চরণ একত্র, তাহলে এখানে সম্মিলিত হয়েছে, তাহলে আমাদের আর দুঃখ নেই, আমাদের আর খোঁজার প্রয়োজন নেই। কিন্তু খুঁজবো তো বটেই, প্রাণ স্বরূপ আমাদের যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় দুজনে যুগলে বিলাস করছে, যুগল রূপে বা দর্শন করে আমাদের মনুষ্য জন্ম আমরা সার্থক করব, বা গোপীগণ তারা মনে করছিলেন যুগল রূপ দর্শন করে আমাদের জন্মকে আমরা ধন্যাতীত ধন্য করব। এই অর্থে রাধা এই নামকরণ ও দেখালেন। মহামণি শ্রীল শুকদেব অতি যত্নে শ্রী রাধার নাম গূঢ়ভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রী রাধার কৃপায় সৌভাগ্য ভেরিবাদনার্থ এই নাম তাহার মুখ্যচন্দ্র হইতে স্বয়ং নির্গত হইল। কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যার চিত্তে ইন্দ্রিয় কায়, কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়। তাহলে কৃষ্ণ নিজ শক্তি, রাধা হলো ক্রীড়ার সহায়, লীলার সহায়। যত কিছু লীলা করেছেন রাধা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই সব কিছু লীলা। সে চরণ পাহাড়ি বলুন, যত কিছু, হ্যাঁ, সেই লুকলুকি কুণ্ড বলুন, যাই দেখেন না কেন আপনারা, বা ভান্ডির বন বলুন, যা লীলা দেখেছেন সব কিছু রাধা কৃষ্ণের এই লীলাকে কেন্দ্র করে আমরা আস্বাদন করতে পেরেছি বা দেখেছি, বা বিভিন্ন লীলা এই বৈচিত্র্যতাও আছে, সেখানে গেলে দেখতে পাবেন। হে দেবী, নারদ মুনি রাধিকার স্তব করিয়াছেন। হে দেবী, তুমি মহাযোগী, তোমার দিব্য অঙ্গ মহামোহ জনক, তুমি মহামাধুর্য বর্ষণ করিতেছ। তোমার দৃষ্টি পাইলে জগৎ জীব অন্তরে সুখ পাইয়া থাকে। তোমার এই প্রসঙ্গ মুখমণ্ডল খুবই আশ্চর্যজনক, আমার অন্তরে অন্তর সুখ প্রদান করিতেছে। তুমি শক্তিরূপা, তুমি বিশুদ্ধ সত্যময়ী, তুমি সর্বজগতের
ঈশ্বরী ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি তোমারই অংশমাত্র। তুমি আনন্দ রূপিণী শক্তি। রাধিকার চরণে আমাদের প্রার্থনা, হে বৃন্দাবনেশ্বরী, করুণা মৃতবাহিনী রাধে, আপনার পাদপদ্মের দাস্য কৃপা পূর্বক আমাদের প্রদান করুন, যাতে আমরা তোমার সেই কৃপাতে তোমার সাহায্য নিয়ে যেন কৃষ্ণ সেবা। দেখুন, যদি কেউ কোনো ব্যক্তি কৃষ্ণ সেবা বাদ দিয়ে রাধার সেবা বাদ দিয়ে কৃষ্ণ সেবা লাভ করতে চায়, সেখানে কিন্তু তার কৃষ্ণ সেবা হবে না। বলে কৃষ্ণ তো এই তো বললেন আপনি মাত্র এখনই যে কৃষ্ণ সেবা করার জন্য কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসার আইনু আর মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু, আবার এখন কি করে আপনি বলছেন যে না কৃষ্ণ সেবা করা যাবে না? হ্যাঁ, রাধা কৃপা ব্যতীত, রাধার আদেশ ব্যতীত কৃষ্ণ কৃপা লাভ করা যাবে না। কেন কৃষ্ণ কৃপা লাভ করা যাবে না? তার কারণ হলো এটা জানাচ্ছেন, রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা, কৃষ্ণ ভজন তবে অকারণে গেলা। এই রাধা ভজন আমাদের আগে প্রয়োজন। কি বলেছে না, আতপরহিত সুরজ নাহি জানি, রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি। রাধাকে বাদ দিয়ে মাধব যদি আপনি সেবা করেন, সেখানে আপনার কখনো কৃপা লাভ হবে না, পূর্ণ কৃপা লাভ হবে না। আর একটা জায়গাতে যারা ভজন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন তাদের আমি বলবো, যারা রাগ মার্গে ভজন করছেন তাদের ক্ষেত্রে কি জানাচ্ছে, যদি কখনো কৃষ্ণ কারুর সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে উপস্থিত হয়ে যায়, সেটা তার দুঃখের কারণ। আর রাধার কৃপা নিয়ে যদি কৃষ্ণ যদি আসে, তাহলে কিন্তু সেই কৃষ্ণ কখনোই যাবে না। কারণ এখানে উদাহরণ দিয়েছে, যদি কোনো বৎসযুক্ত গাভীর তার যদি গোলার দড়িটাকে খুলে দেন আপনি, আর বাছুরটাকে নিয়ে চলে যান, অতি সহজে কিন্তু সেই গরুকে, গাভী মাতাকে নিয়ে যেতে পারবেন আপনি আপনার প্রাঙ্গণে। আর যদি বাছুর যদি কখনো পিছনে থেকে যায়, আপনি যদি সেই গাভী মাতাকে যদি টানতে থাকেন, তাহলে কিন্তু কি নিয়ে যেতে পারবেন? পারবেন না। এই জন্য ওই উদাহরণটা এখানে দেওয়া হয়েছে। গাভী মাতার যদি একমাত্র যত বলশালী গাভী হোক না কেন, তার সেই বাছুরিকে যদি আপনি নিয়ে আগে ভাগে চলে যান, আর দড়িটা যদি আপনি সম্পূর্ণ ওর গোলাতেই জড়ি দিয়ে চলে যান, ও আপনার পিছন ভাগেই চলতে থাকবে, আপনার কোনো কষ্ট লাগবে না। বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। ঠিক শ্রীমতী রাধারানী যদি আপনারা সেবা করতে থাকেন, মন প্রাণ ঐক্য বুদ্ধি দিয়ে, চিত্তের বৃত্তি দিয়ে যদি আপনারা সেবা করতে থাকেন, আপনারা কিন্তু অতি সহজে কৃষ্ণকে লাভ করতে পারেন। যে কৃষ্ণ আপনাদেরকে কখনোই ছেড়ে যেতে পারবে না, দুঃখ দিতে পারবে না। কিন্তু এই জন্য এখানে বললেন যে আতপরহিত সুরজ নাহি জানি। সূর্য থাকবে, ইতিপূর্বে আমি বলে গেলাম, সূর্য থাকবে, তার তাপ থাকবে না, তার নাম সূর্য কখনো হতে পারে না, আমরা মানব না। কি তাই তো? সূর্য বলে এর নাম সূর্য, বলে তাপ কোথায়? তাপ নেই। তাহলে তার নাম চন্দ্র, চন্দ্রের তাপ নেই। সূর্য যদি হতে হয় তাতে তাপ থাকবেই। এই জন্য বললেন আতপরহিত, রহিত মানে না, থাকবে না, এ তো কখনো সূর্য হবে না। আর কৃষ্ণ বিরহিত, মাধব বিরহিত, রাধা বিরহিত মাধব কখনো মানব না, মানে পূজা করা যাবে না। অনেকে দেখবেন ঘরের দরজাতে বা আলেখ্যতে চিত্রপটে দেখা যায় কৃষ্ণকে রেখেছে চিত্রপটে বাঁধিয়ে, কিন্তু সেখানে সেই কৃষ্ণকে দেখা তো যাবে না, এখানে শাস্ত্র জানাচ্ছেন তার সিদ্ধান্তের দ্বারা। কে বলো মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী, কে বলছে অজ্ঞানী, যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল মাধবের পূজা করে, মাধবের চিত্রপট রাখে। এখানে বলল দেখুন, কে বলো মাধব পূজয়ে সজ্ঞানী, সেই ব্যক্তি অজ্ঞানী। আর রাধা অনাদর করই অভিমানী। যদি শুধু কৃষ্ণকে আপনি করেন, তাহলে রাধার প্রতি অনাদর করেছেন আপনি, তাহলে আপনার কৃষ্ণ প্রাপ্তি কখনোই হবে না, ঘটবে না। কবই নাহি করবি তাকর সঙ্গ, যে ব্যক্তি শুধু কৃষ্ণের সেবা করে তার সঙ্গ কখনো করবে না, তার কাছেও যাবে না, তার মত শুনবেন না।
কবই নাই করবি তাঁকর সঙ্গ, চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস রঙ্গ। যদি ব্রজের ভাবে অনুগামী হয়ে যদি কৃষ্ণের সেবা করতে চান বা সেই প্রেম মাধুর্যতা লাভ করতে চান, তাহলে রাধা রানী সহ কৃষ্ণের সেবা করবেন, আপনারা নিজের জীবনকে ধন্য করতে পারবেন। রাধিকার দাসী যদি হয় অভিমান, শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান। সে গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণ, কান মানে কানু, গোকুলানন্দ কানাইয়ের আপনারা সেবা অবশ্যই অবধারিত লাভ করতে পারবেন। আরো কে কে করেছিল না, ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী, রাধিকা পদরজ পূজয়ে মানি। ব্রহ্মা শিব নারদ এরা তপস্যা করছে রাধারানীর চরণ রজ। কবে সেই চরণ রজ? আপনার দর্শনও আমাদের প্রয়োজন নেই, চরণ রজ যেন কারুর দ্বারা একটু পাই, বোঝা গেল? এই জন্য অহোধন্য আমাদের মেদিনীপুরের বুক, খুবই ধন্যাতীত ধন্য। কেন? যেই পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসু ঘোষের মন্দির, সেই তমলুক তাম্রলিপ্ত, সে বাসু ঘোষের সমাধির কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কৃপা বিতরণ করে দিয়েছে, ঢেলে দিয়েছেন। তার সেই গোপীবল্লভপুরের সেই শ্যামানন্দ প্রভুর যে কীর্তি যশ গাথা আমরা জেনেছি জানি, তার সেখানে কি যখন তিনি তার সেই সেবাকুঞ্জ তিনি ঝাড়ু দিয়েছিলেন, সেই ঝাড়ুটাকে বুকে নিয়ে জীব গোস্বামী পাদের কৃপা নিয়ে তিনি যখন গিয়েছিলেন, সকল গুরুবর্গদের কৃপা। আজকে দেরি বলে আমি আর আগে থাকতে আর কোনো কিছু গাইলাম না, বুঝতে পারছেন তো? এখানে কিন্তু বলেছে গুরুদেবের কৃপা আগে প্রয়োজন। এখানে এই শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনীতে দেখুন, গুরুদেবের কৃপা লাভ করার পর তবে গিয়ে কিন্তু উনি এই রাধারানীর কৃপা লাভ করেছিল। গুরু কৃপা ব্যতীত, বৈষ্ণব কৃপা ব্যতীত কখনো রাধা কৃষ্ণের সেবা সুখ আনন্দ লাভ করা যাবে না। এই জন্য এখানে বললেন উমা রমা সত্যা সচি চন্দ্রা রুক্মিণী। এই জন্য ব্রহ্মা শিব নারদ শ্রুতি নারায়ণী যাই বলুন না কেন, রাধা অবতারে সব আমনায় বাণী। আমনায় কথার অর্থ কি আমরা তো বুঝতে পারলাম না। কি আমনায় কথার অর্থ কি? 1 টাকার ভিতরে 25 পয়সা কি আছে? নেই। আচ্ছা 16 পয়সা নেই। আচ্ছা 10 পয়সা নেই। আরে 1 টাকার ভিতরে 10 পয়সা নেই, কি কথা হলো? 1 টাকা মানে কত? 100 পয়সাতে 1 টাকা, তো 100 পয়সা, তাহলে 1 থেকে 99 এর পর তো 100 হচ্ছে, তার ভিতরে 10 পয়সা নেই কে বললো? বুঝতে পারছেন কি বলছি? অতএব আম নাই, একে বলে আম নাই। আর যত 1 থেকে 99 যত আম নাই এর ভিতরে মানে অপর্যাপ্ত, এর ভিতরে 1 থেকে 100 পর্যন্ত এর ভিতরেই পর্যাপ্ত, একে বলে আম নাই। রাধা অবতারের ভিতরেই সব আছে, বুঝা গেল? এই হচ্ছে কথা। 1 টাকার ভিতরে যেমন 25 পয়সা আছে, কয়টা 25 পয়সা দিলে 1 টাকা হয়? 4টা, তাহলে 4টা আছে। একটা নয়, দুটা নয়, 4টে আছে। আর 10 পয়সা আছে 10টা। তাহলে এরকম হিউজ আছে, যেটা 100 পর্যন্ত। এইগুলো বলছে এই আমনায় কথার অর্থ হলো অপরিহার্য। রাধারানী অপরিহার্য বিভিন্ন স্বরূপে আছে, বিভিন্ন স্বরূপে আছেন। আরো কি কি বলছে না, উমা রমা সত্যা সচি চন্দ্রা রুক্মিণী, রাধা অবতারে সব আমনায় বাণী। যে চন্দ্রা যাকে দেখছেন আপনারা, তিনি রাধারানীর শক্তি, অংশাতি অংশ। উমা, উমা মানে দুর্গা, তাই তো? উমা। রমা মানে লক্ষ্মী দেবী। উমা রমা সত্যা সচি চন্দ্রা রুক্মিণী, এরা সবই রাধারানীর অংশকলা, বুঝা গেল? এই হচ্ছে কথা। হেন রাধা পরিচর্যা যা কর ধন, ভকতি বিনোদ তার মাগই চরণ। গৌর প্রেমানন্দী। তাই এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কৃপা আশীর্বাদ তিনি বিতরণ করলেন যে হে বদ্ধজীব, তোমরা রাধারানীর কৃপা যত সময় না লাভ করবে তত সময় কৃষ্ণ কৃপা লাভ করতে পারবে না। আরো বিভিন্ন কীর্তনের মাধ্যমে, বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে তিনি জানাচ্ছেন। এই ললিতাদি সখীদেরকেও বলা হয় অনুরাধা। অনুরাধা, রাধা রানীর অনুগত হয়ে থাকেন বলে অনুরাধা নাম। মানে এর ছোট। যেমন রামচন্দ্রের ভাইকে কি বলা হয়? লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ বলে না?
সেই লক্ষ্মণের আরেক নামে বলা হয় কি রাম অনুজ, বলে না রামানুজ, রামানুজ মানে অনুজ, অনুজ মানে ছোট, তার থেকে ছোট। এই জন্য ওই অনুরাধা ললিতা আদি এরা সকলেই বা এই যে গুরুরূপা মঞ্জুরিগণ, এদের দ্বারা আমরা গুরুদেবকে আগে পূজা করতে হবে। এই গুরুরূপা মঞ্জুরিগণ ললিতাদি সখীদের কাছে পৌঁছে দিবে আমার দেহ তো দান, সে একটা ফুল হতে পারে, একটু প্রসাদ হতে পারে, একটা ভোগ হতে পারে, যাই হতে পারে, সেটা পৌঁছে দিবেন। সেইটি আবার নিয়ে গিয়ে সখী রূপ মঞ্জুরিগণ তারা ললিতাদি সখীর হাতে তুলে দিবে, ললিতাদি সখীগণ রাধারানীর হাতে তুলে দিবে, রাধারানী সেটা কৃষ্ণের হাতে তুলে দিবে। কৃষ্ণ সেই সেবা সুখ লাভ করলেই আমরা সকলেই পেতে পারি। এখানে দেখুন আরও আছে, কোথায় আছে আপনারা এই রূপ গোস্বামী পাদের রূপ গোস্বামী পাদের 8টি শ্লোক আছে। হ্যাঁ, তাতে দেখা যায় একটি শ্লোকে আছে দেখা যাচ্ছে মহাপ্রভুর যে নিজের করকলমেও লিখেছেন, তারও 8টি শ্লোকের শেষে আছে আপনার শ্লোক আছে আশ্লিষ্ট পাদরতাং পিনষ্টু মাম দর্শন মর্মাহতং করতুবা যথা তথা বিদধাতু লম্পট মত প্রাণ নাথস্তু শৈব না পর। এটি মহাপ্রভুর কিন্তু করকলমে লেখা। কি বললেন? আশ্রিত পদকমল, যারা আমাকে কষ্ট দেয়। কে কষ্ট দিচ্ছে? যদি কোনো একজন পতিব্রতা নারীকে যদি তার স্বামী না খেতে দেয়, ওই স্বামীর বিরুদ্ধে যদি পাশের বাড়ির মেয়ে যদি ছি মন্দ দূর অকথা কুকথা যদি বলে, তাহলে ওই স্ত্রী কি সহ্য করতে পারবে যদি সে পতিব্রতা হয়ে থাকে? কথাটা বুঝতে পারছেন? এই জন্য এই শ্লোকটার অর্থ এইরকম জানাচ্ছেন রূপ গোস্বামী পাদ। আশ্লিষ্ট পাদরতাং, তিনি আমাকে লাথি মারুক, তিনি আমাকে কষ্ট দেউক। আশ্লিষ্ট পাদরতাং পিনষ্টু, তিনি আমাকে যন্ত্রণা দান করুক। মাম দর্শন মর্মাহতাং, তাহার অদর্শনে আমি কিন্তু মর্মাহত। আশ্লিষ্ট পাদরতাং পিনষ্টু মাম দর্শন মর্মাহতং করতুবা, তিনি যা কষ্ট দেই দেখ, তিনি তো আর কেউ নয়, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ। মাম দর্শন মর্মাহতং করতুবা যথাযথা বিদধাতু। বিদধাতু অর্থ হলো, বিদধাতু কথার অর্থ হলো জানা। আমি তো জানি তিনি আমার স্বামী, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ। বিদধাতু লম্পট মত প্রাণ নাথস্তু সৈব না পর, সে আর কেউ নয়, সে পর নয়, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ। এই শ্লোকটার অর্থ হলেই, অতএব যদি তার স্বামীকে কেউ, তার স্বামী হয়তো তাকে খেতে দেয় না, তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তাড়িয়েও দিয়েছে, তাহলে কি স্বামীর নিন্দা কথা শুনে চলে আসবে? যদি সে পতিব্রতা হয় কখনোই সহ্য করবে না। এই জন্য আমাদের এখান থেকে এই শ্লোক দ্বারা আমাদের রূপ গোস্বামী পাদ তিনি জানাচ্ছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আজকে যারা আমরা পসরা গান শুনতে চলে যাই, একটু হয়তো ছন্দে সুরে, হ্যাঁ, একটু তালে মনটা হয়তো হেলে দুলে, কিন্তু বাস্তবে রাধা কৃষ্ণের লীলাতে অনেক নিন্দা অপযশ গাথা আমরা শুনে আসি, সেটা ঠিক নয়। হরি হরি বল। এই জন্য আগামী দিন কৃষ্ণের চরণে ভক্তি রেখে এ রাধারানীর সেবা করে আমরা সেবা সুখে ডুবে গিয়ে নিজে নিজে অন্য কিছু নেই। এই আজকে যে কলি পাবনবতার শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু যে নাম নিয়ে এসেছেন, এই নাম কি? তারক ব্রহ্ম নাম। তারক ব্রহ্ম নাম 16 নাম 32 অক্ষর যে নাম নিয়ে আসছেন, এই রাধা কৃষ্ণের প্রেম সুখের মূল মূর্ত বিগ্রহ রূপে এই নাম। এই নাম, অন্য কোনো নাম নয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম জপ করলে কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম সুখ বা রাধা কৃষ্ণ সেবা হয়ে যাবে।
হরে কৃষ্ণ। একটু আমি ব্যাখ্যা করছি, মানে পুরো ব্যাখ্যা করার সময় নেই, কারণ এখানে সময় হয়ে গেছে 9টা পর্যন্ত। যাই হোক, আপনাদের একটু আশীর্বাদ গ্রহণ করে থাকি, হ্যাঁ, ইত্যাদি কাজ মেটাতে মেটাতে 10টা। অতএব এই জন্য এখানে আমি আজকে তো 9:30 বেজে গেছে, দেরি হয়েছে বলে আসতে। তা এখানে কি বলছে না, হরে কৃষ্ণ। ভালো করে শুনুন, একটু আমি ব্যাখ্যা করব। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই হরে কৃষ্ণ কথার অর্থটা বারবার, কয়টি হরে আছে আর কয়টি কৃষ্ণ আছে বলুন তো? কয়টি রাম আছে? হরে কৃষ্ণ রাম এই 3টি মোট হয়েছে, কিন্তু হরে কয়বার আছে, কৃষ্ণ কয়বার আছে, রাম কয়বার আছে? হরে আছে 8 বার। আপনারা হয়তো গুনে রাখেননি। আপনারা জানেন কি হরে 8 বার আছে? জানেন? বলুন দেখি, কৃষ্ণ কয়বার আছে? বলতে পারবেন না, গণেন নাই, ভালো করে দেখেন। এটা আমার কথা হলো, আপনারা ভালো করে দেখবেন, যেটুকু করবেন জেনে শুনে করবেন, তাহলে আনন্দটা আরো বেশি পাবেন। হরে আছে 8 বার, রাম আছে 4 বার, কৃষ্ণ আছে 4 বার। তাহলে এই নিয়ে 16 নাম, 32টা অক্ষর হচ্ছে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম। তাহলে এখানে 8 হয়ে গেল, হ্যাঁ, 4 হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ 2, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, তাহলে এই হয়ে গেল 4। হরে রাম ওইখানে 2 চলে গেল হরে, আর রাম শেষে আছে হরে হরে, তাহলে হয়ে গেল 8 হরে। আর রাম আছে 4, আর রাম আছে কৃষ্ণ আছে 4, এই নিয়ে 8 8 16। আচ্ছা, এক হরেকে বারবার কেন বলবে? এটা কিন্তু কখনো আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন কি হয়েছে? স্প্রেড করেছে কখনো? হয়নি। কেন এই 4 হরে বাদ দিয়ে 8 হরে করলো? এখানে তো আরো যদি অন্য কিছু নাম ঢুকতো তাহলে ভালো হতো, কিন্তু 8 হরের 8টি অর্থ আছে, একটি অর্থ নয়। আর এই যে রাম আছে, রামেরও সুন্দর সুন্দর 4টি অর্থ আছে। এই যে এক রাম, রাম কথার অর্থ কি আমরা জানি? দাশরথী রাম, মানে দশরথ নন্দন রাম, এই তো আমরা জানি নাকি? আপনারা কিছু এর থেকে বেশি জানেন নাকি? দাশরথী রাম, দশরথের নন্দন রাম, এই হিসাবে জানি। কিন্তু না, রাম আছে 4 জন। হ্যাঁ, এক রাম হলো আপনার দাশরথী রাম, আরেক রাম হলো বলরাম, আরেক রাম হলো পরশুরাম, আছে না? এরকম করে 4 জন রাম আছে। কিন্তু 4 জন রামকে কি এখানে তুলে ধরেছে? না, বারবার তুলে ধরেছে এক রামকে। তার নাম হলো, এক রামের অর্থ হলো রাধা রময়তি যস্য স রাম। রাধা রমন রাম, রাধা রানীকে যিনি আনন্দ প্রদান করছেন তিনি হলেন রাম। সেই রামকে আমরা উপাসনা করি, তিনি যেন আমাদের ভজন পথের সহায় হয়। অর্থটা এরকমই আসছে। ঠিক আছে, এই জন্য কৃষ্ণ, একটা কৃষ্ণের অর্থ করতেছি। কৃষ্ণ, কৃষ ধাতু, কৃষ্ণ আপনার এই কৃষ ধাতুটার অর্থ কি বলতো? কর্ষণ করা। অর্থ জানাচ্ছে কর্ষণ করা। কর্ষণ, এই নাম উচ্চারণের দ্বারা আমাদের মনের যত ময়লা তাকে কর্ষণ করে, আকর্ষিত করে। অনেক দিনে যদি আপনারা যদি জানেন, ওই কোলতার যদি কখনো কোনো জায়গায় বসে যায়, আপনাকে তুলে টেনে সরাতে পারবেন? পারবেন না। কিন্তু এই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ মানে কিন্তু কালো, কৃষ্ণ কথার অর্থ কালো, আর কোলতার মানে কালো, বুঝতে পারছেন? কিন্তু যত কালিমা আছে কৃষ্ণ নামের দ্বারা সব আকর্ষিত করে উপরে তুলে নিতে পারে, এই হলো কৃষ্ণ। বুঝতে পারছেন? এক কৃষ্ণ আপনাকে আনন্দ দান করবেন, আরেক কৃষ্ণ আপনাকে আপনার মনের ময়লাকে সকলেই সর্বতভাবে সরিতে পারেন। বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দী হরে হরি বল। অতএব আপনারা সকলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই নাম আপনারা উচ্চারণ করে, এই নাম প্রভুর সেবা করে আপনার কলিযুগে যিনি কৃষ্ণ ছিলেন তিনি রামচন্দ্র হয়ে এলেন, তিনি বিষ্ণু ছিলেন, তিনি আবার চৈতন্য মহাপ্রভু অবতারে এসে এই নাম প্রেমের বন্যায় জগৎকে ভাসি দিয়ে জানালেন কলিযুগে একমাত্র উপাস্য হলো এই হরে কৃষ্ণ, এই মহামন্ত্র, এই নাম। এই জন্য বললেন হরের নামাইব হরের নামাইব কেবলম, কলৌ নাস্তেব গতির অন্যথা। এই কলিযুগের একমাত্র গতি উদ্ধারের একটাই রাস্তা, হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে। এখানে আমরা আজকের আলোচ্য বিষয় আমি শেষ করব। আপনারা সকলে কৃপা আশীর্বাদ করুন, যাতে করে আমার জীবন অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত যেন হরিগুরু বৈষ্ণবের মহিমা ও আপনাদের মহিমা কীর্তন করে আমার এই নগণ্যহীন জন্মকে আমি ধন্য করতে পারি। আপনারা কৃপা করুন। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। যাক, আপনারা এত সময় আমার বাচালতা শ্রবণ করছেন, আপনারা একটু আমাদের চন্দনদার শ্রীমুখ থেকে আপনারা
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সবই হবে। আর চন্দনদার মুখ থেকে আপনারা একটু কীর্তন শ্রবণ করুন। হ্যাঁ, কীর্তন শ্রবণ করে আপনারা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলে আজকের আলোচ্য বিষয় আমরা এখানে শেষ করব।